हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इग्नाइटेड माइंड इंस्टीट्यूट। सो स्टार्ट करते हैं। अज आप बिल्कुल नवा सबजैक्ट तो नवा आप टॉपिक इंडियन योग्राफी बिल्कुल नवे सबजैक्ट के नाल आप अज वाला जोड़े न्यू टॉपिक ने जां योग्राफी ऑफ इंडिया वो आप देखांगे। जिवें कि आप पिछलियां क्लासां दे विच पंजाब नूं बहुत डिटेल दे नाल पढ़िया ते विचारिया है, उस ही तरह नाल आप हुण इंडिया नूं भी उस ही तरीके दे नाल पढ़ांगे ते चर्चा करांगे। इंडिया वाले पार्ट विच आप इंडिया दी योग्राफी वाला पार्ट, इंडिया दा फिजिकल ते पोलीटिकल मैप, इंडिया दियां स्टेट्स बारे, इंडिया दे आयरलैंड बारे, इंडिया दियां जिहड़ियां स्टेट्स यूटीज़ ते उन्हां दियां कैपीटल्स अते उन्हां स्टेट विच रहिंदे लोकां दे पहरावे दी गल, खाण पीण दी गल ते उन्हां दी बोली दी, जां फिर आपां ये कह लईए कि आज़ादी तो बाद वाला भारत किस तरह होंद विच आया। सो तुसीं बेफिक्र रहो, साडी टीम हमेशा तुहाडे नाल है। जो आउण वालियां गवर्नमेंट जॉब ने उन्हां विच तुहाडा पूरा पूरा साथ साडे द्वारा दिता जाएगा साडे वल्लों। सो बिना देरी तो स्टार्ट करदे हां अज दा टॉपिक योग्राफी ऑफ इंडिया। सो इंडिया विच अगर अज दी गल करिए तां इंडिया दे विच हुण प्रैजेंट 28 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ स्टेट्स ने। इस तो पहला स्टेट्स की जो गिनती आ वो 29 सी, क्यों करके आपनों पता ही है कि 31 अक्तूबर 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ जम्मू कश्मीर ਨੂੰ स्टेट तो तोड़ के उन्होंने यूटी ਦੇ ਵਿੱਚ कन्वर्ट किया गया सी सेंटर गवर्नमेंट द्वारा। सो हुण प्रैजेंट अगर आप गल करिए तो 28 स्टेट्स ने इंडिया दियाँ ते टोटल यूनीयन टैरेटरीज़ की गल करिए तो वो 8 ने। हुण न्यूली जो यूटी बनी है वो जिवें तुहानूं दस ही दिता कि जम्मू कश्मीर ते एक नाल लद्दाख नूं बनाया गया। सो जम्मू कश्मीर की जो कैपीटल है, समर कैपीटल वो श्रीनगर है, तो जो विंटर वाली कैपीटल है वो जम्मू है। इस तरह ही लद्दाख की जो कैपीटल है वो लेह है। सो ये उपर वाला जो बिल्कुल टॉप वाला पार्ट है ये लद्दाख का पार्ट है, तो जो नीचे वाला पार्ट है ये जम्मू का पार्ट है। सो हुण आपां देखिए कि इंडिया के बारे विच इंडिया तो भी पहला आपां गल करांगे कि इंडिया अपना कित्थे लाई करदा ते उसका की साइज़ है, तो इंडिया किस महाद्वीप विच है। हुण आपां देखांगे महाद्वीप बारे, जानी कि वर्ल्ड विच जिहड़े वो किन्ने कॉन्टीनेंट ने, जां आपां ये कह लीए कि अपना जो इंडिया वो किहड़े कॉन्टीनेंट जां महाद्वीप दे विच लाई करदा। सो उस तो पहला गल करिए कि आपां कॉन्टीनेंट दी गल स्टार्ट करिए तो पूरी दुनिया दे विच जां पूरे विश्व दे विच टोटल जिहड़ी कॉन्टीनेंट की गिनती आ वो 7 है। सो हुण प्रैजेंट अपने पूरे दुनिया दे विच पूरे विश्व दे विच 7 कॉन्टीनेंट जिहड़े वो पाए जाते हैं। सो उन्हां बारे आपां चर्चा करांगे। आ जिहड़े उपर वाला इनू नॉर्थ अमेरिका कॉन्टीनेंट कहा जाता, जो इसके नीचे वाला इनू साउथ अमरीका के नाम नाल जानते आपां। इनू आपां यूरोप के नाम नाल जानते हैं, तो यूरोप तो नीचे ये अफ्रीका का कॉन्टीनेंट है। तो ये वाला जो सब तो लारजेस्ट कॉन्टीनेंट जिथे अपना इंडिया लाई करदा वो एशिया है, तो नीचे वाला ये जो आस्ट्रेलिया का पार्ट है, तो नीचे सौदਰਨ पार्ट दे अगर गल करिए तो ये नीचे वाला जो पार्ट है ये अंटार्कटिका कॉन्टीनेंट या महाद्वीप है। सो ये अपने 7 कॉन्टीनेंट हैं। अगर आप गल करिए कि सब तो वड्डा जिहड़ा महाद्वीप आ वो किहड़ा, तां आंसर है इहदा राइट एशिया।
अगर आपां एरिए की गल करिए तो एशिया का एरिया जिहड़ा वो 4,46,14,000 किलोमीटर स्क्वेयर के लगभग है। अगर आप इनू परसेंटेज की गल करिए तो ये 29% जो एरिया 29.8% है। उस तो बाद ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਦੀਪ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 60% ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ 2018 ਦਾ ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹ 4.6 ਬਿਲੀਅਨ है। तो अगर उस तो बाद अगर आप गल करिए तो सब तो छोटे कॉन्टीनेंट की तो समॉलेस्ट जो कॉन्टीनेंट है वो अपना आस्ट्रेलिया कॉन्टीनेंट है। अगर आप इस विच पापूलेशन की गल करिए तो आस्ट्रेलिया कॉन्टीनेंट विच तकरीबन 0.54% पापूलेशन जी लाई करती है। ਜਾਂ फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 2018 के जो अंकड़ा है ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 42 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜੋ 5.7% ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਸੋ ਸਾਡੀ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ YouTube ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਦੀਪ ਦੀ ਖੋਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਜੋ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਯੂਰਪ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਓਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਫਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਆਰਕਟਿਕ ਨਹੀਂ सॉरी राजे। सो आ जो नीचे वाला पार्ट है इनू अंटार्कटिका वाला पार्ट ये उपर जो है इनू सौदਰਨ ओशियन दे नाल ਜਾਂ फिर आप दक्षिणी सागर दे नाल जानते हाँ। सो उपर जिहड़ा है रशिया तो उपर ਜਾਂ ये वाला जो पार्ट है इनू आप आर्कटिक ओशनस दे नाल जिहड़ा वो जानते हैं। सो नॉर्थ अमेरिका ते साउथ अमेरिका दे जो लैफ्ट वाला पार्ट है यानी कि ये वाला इधरली साइड प्रशांत महासागर आ जो जिसनों आपां पैसीफिक ओशनस दे नाल ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਂਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੋਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰਾਈਟ ਵਾਲਾ
ਪਾਰਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਊਂਡ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲੋਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਾਲਾ ਓਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੈਪ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਲੋਬ ਦੇ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਇਹ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੈਸੀਫਿਕ ਜੋ ਓਸ਼ੀਅਨ ਆ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਸਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਰਾਈਟ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਓਸ਼ਨ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਰਕਟਿਕ ਜੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਨਾਰਦਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਰਕਟਿਕ ਸਾਗਰ। ਸੋ ਫਿਫਥ ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਜੋ ਨੀਚੇ ਸਾਊਦਰਨ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਊਦਰਨ ਓਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਮਹਾਸਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਫਥ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਨਾਮਾ ਕਨਾਲ ਆ ਗਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਿਪ ਕਨਾਲ ਦੇ ਜੋ ਰੂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਦੀ ਜੋ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੁਏਜ਼ ਕਨਾਲ, ਰੈੱਡ ਕਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਸੀ ਰੂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ। ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 7th ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਇਨ ਦੀ ਵਰਲਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਜੋ 7th ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2.4% ਏਰੀਆ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 17.5 ਯਾਨੀ ਕਿ 17.5% ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹ 2011 ਦਾ ਜੋ ਜਨਗਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਂਸਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਡਾਟਾ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 2.4% ਏਰੀਆ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ 17.5% ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ 18.5% ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ 18.5% ਜੋ ਉਹ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਹ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਧਰਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 32 ਲੱਖ ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜੋ ਏਰੀਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ 2.4% ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ 50,362 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ 1.54 ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ 1.6% ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜੋ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ 7th ਹੈ।
ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਐਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਰੀਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ। ਸੋ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਜੋ ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ। ਸੁਣੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਰਸ਼ੀਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆ ਜੋ ਵੈਸਟ ਵਾਲਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵੈਸਟ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੋ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਯੂਰਲ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਰਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਜੋ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵੈਸਟ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜੋ ਈਸਟ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋ ਰਸ਼ੀਆ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸ਼ੀਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਫੈਕਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਜਾਂ ਏਰੀਏ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਕੰਟਰੀ ਹੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ USA ਤੇ ਥਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਈਨਾ ਜੋ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਅਗੇਨ। ਤਾਂ ਫੋਰਥ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ USA, ਤਾਂ USA ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਫਿਫਥ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਦੀਪ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਕਸਥ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੈਵਨਥ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 8th ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ। ਸੋ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੀ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਜੋ ਪਾਰਟ ਹੈ। 9th ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਨਕਲੂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਏਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ 10th ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਲਜੀਰੀਆ। ਇਹ ਜੋ ਅਲਜੀਰੀਆ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਇਹ ਅਫਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 10 ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਲਜੀਰੀਆ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੀ ਫਸਟ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਜੀਰੀਆ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਇਨ ਦੀ ਵਰਲਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲਜੀਰੀਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ 9th ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣਾ ਜੋ ਮੈਪ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਵੈਸੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵੀ ਮੈਪ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਟੈਸਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਟੇਟ ਜਿਵੇਂ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਪ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਆਥੈਂਟਿਕ ਸੋਰਸ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 9th ਜੋ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋ ਮਾਰਚ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਨ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਉਹ ਨੂਰ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਤੇ ਮਾਰਚ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਜਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ ਉਹ ਅਸਥਾਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਲੱਭੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੀ ਲੰਘਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਹੋ ਗਏ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੂਟ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਫਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੀ ਲੰਘਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਿਆ, ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਘਲੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਯੂਰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 15ਵੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਆ ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਰਪ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਗਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਰਕ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਆ ਇਹ ਯੂਰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 15ਵੀਂ ਤੇ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 10 ਜਿਹੜੇ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਲਏ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਈਨਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ, ਇਹ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਥਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ USA ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਫੋਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਤੇ ਫਿਫਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਤੇ ਸਿਕਸਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਬਰ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, 6th ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਆ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਕਈ ਰਿਸਰਚਰਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜੋ ਸੈਂਸਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੈਂਸਸ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜੋ 1871 ਦੇ ਵਿੱਚ 1872 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੈਂਸਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਸਸ ਆ ਉਹ 1881, ਫਿਰ 1891, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਇਵੇਂ ਮਤਲਬ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ COVID-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2021 ਵਾਲਾ ਸੈਂਸਸ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਕਈ ਰਿਸਰਚਰਸ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਜੋ ਨਿਊ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੋ
ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਂਸਸ ਆਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਕ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਆ ਉਹ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2100 ਤੱਕ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਜੋ ਲਿਆ ਗਾ, ਜੋ ਚਾਈਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਾ ਕਿ ਜੋ ਚਾਈਨਾ ਹੀ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ 20 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਿਸਟ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਗੋਲ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪੋਲ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਊਥ, ਜੋ ਰਾਈਟ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਈਸਟ, ਤੇ ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੈਸਟ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੁਏਟਰ ਦਾ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਕੁਏਟਰ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਫ ਮੈਪ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਨਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਗਾ ਉਹ ਈਸਟ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਨੂੰ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲੈਟੀਟਿਊਡ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕੁਏਟਰ ਦੇ ਪੈਰਲਰ ਜੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨੇਮ ਨਾਲ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਪੋਲ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 0 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 8.4 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 37.6 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਵੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 8.4 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ 37.6 ਨਾਰਥ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਉੱਤੇ,
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਲਾਈਨ ਹੈ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਦੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 68.7 ਈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਰੋਕਸ 97 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਵਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ 111 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੀਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ 69 ਮੀਲਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਤੇ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਬਾਰੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੌਪ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਹ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਨੀਚੇ ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਦਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਊਦਰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਈਸਟ ਦਾ ਜੋ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਬੀਤੂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਕਬੀਤੂ ਜੋ ਏਰੀਆ ਉਹ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੈਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਕੁਹਾਰ ਮੋਤੀ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਏਰੀਆ ਉਹ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਸਾਊਥ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਨਾਮੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਹੀ ਸਾਊਦਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਥ ਟੂ ਸਾਊਥ ਦਾ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ 3214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 3214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਈਸਟ ਟੂ ਵੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 2933 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੈਂਡ ਫਰੰਟੀਅਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਜੋ ਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਗਾ ਉਹ 15,200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜੋ ਏਰੀਆ ਉਹ ਲੈਂਡ ਫਰੰਟੀਅਰ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਸਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 7516 ਜੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਜੋ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹ 7516 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨੈਕਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਉਹ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਆਲਮੋਸਟ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ 6 ਸਿਸਟਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ
ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਫਿਸਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਿਨ ਆ ਜੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ 9 ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਮੋਰਨਿੰਗ ਆਫਿਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦੀ ਈਸਟਰਨ ਪਾਰਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ 5 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 5 ਵਜੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਪੀਟਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ iOS ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਉਹ ਹੁਣ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। iOS ਵਾਲੇ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਪ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਗੇਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ NKFTG ਕੋਡ ਆ ਜੋ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਪ ਨੂੰ ਲੌਗਇਨ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗਾ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।